الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بحمدہ تعالی ماہ مقدس شعبان المعظم کی آمد ہے۔ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ آپ رمضان شریف میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو عمومی فضائل اس ماہ مقدس کے احادیث صحیحہ میں موجود ہیں، اور اسی طرح اس مہینے میں ایک بڑی ہی مبارک اور عظمت والی رات ہے۔ اس ماہ مقدس کی 15ویں رات، جس کو شب برات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں بھی احادیث طیبات میں کثرت کے ساتھ فضائل موجود ہیں، اور بحمدہ تعالی ہمارے اسلاف شروع سے لے کر آج تک اکابرین امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور اکابرین امت بزرگان دین اس رات کو شب بیداری کرتے، دعائیں کثرت کے ساتھ، اللہ کی عبادت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن مجید کرتے رہے ہیں، اور بحمدللہ ہم مسلمان اہل سنت کرتے ہیں۔ لیکن برا ہو تعصب کا اور ہٹ درمی کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو ہر بات میں کیڑے نکالنے کی اور تنقید کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہ طبقہ موجود ہے، اور ان احادیث کی موجودگی میں بھی وہ پورا زور اور اپنا پوری طاقت صرف کرتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں آنے والی احادیث صحیح نہیں ہے، لہذا یہ شب برات کی رات میں اعمال صالحہ کرنا، دعائیں کرنا اور عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی، حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے۔ تو پہلے تو میں یہ بات واضح کر کے پیش کروں گا کہ بحمدہ تعالی جمہور محدثین کی رائے اور ان کے موقف کے مطابق امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام سفیان ثوری اور امام ابن ابی حاتم، جمہور محدثین کا یہ موقف اور فیصلہ میں بحمدہ تعالی درجنوں کتب محدثین کی روشنی میں اس کو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد و اخلاق و آداب اور مواعظ میں احادیث ضعیفہ بھی حجت ہیں، اور ان سے وہ استدلال کرتے ہیں اور ان کو محدثین قبول کرتے ہیں۔ تو فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ قبول ہیں، قطع نظر اس کے کہ فضائل اعمال میں صرف ضعیف احادیث ہوں، بلکہ شعبان المعظم کی اس مبارک رات کی فضیلت میں احادیث صحیحہ اور حسان بھی موجود ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند احادیث پیش کروں گا۔ کتب احادیث اور کتب فضائل میں سے نبی کریم علیہ السلام کے 13 صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مرفوعاً احادیث موجود ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ان صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عمر، معاذ ابن جبل، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ خشنی، ابی ابن کعب، عوف بن مالک، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص، یزید بن جاریہ الیربوئی، اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 13 اصحاب پیغمبر ہیں جن سے درجنوں کتب احادیث میں شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مرفوعاً احادیث بھی موجود ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبدالرزاق کی جلد 4 صفحہ 317 پہ ایک موقوفاً اس رات کی فضیلت میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح 5 تابعین سے مرسل روایات موجود ہیں۔ مرسل روایت اس
रिवायत को कहते हैं जिसमें ताबई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करे और सहाबी का दरमियान में वास्ता छोड़ दे, इसको मुरसल कहते हैं। और जमहूर मुहद्दिसीन 200 साल तक यानी पहली 2 सदियों में ताबईन का इस बात पर इत्तिफाक रहा है। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह तदरीब और रावी में इमाम तबरी के हवाले से इसको जिक्र किया। इमाम तबरी कहते हैं कि इस पर ताबईन का इजमा है कि ताबईन की मुरसल रिवायत ताबईन के कहाँ क्या है, हुज्जत है। पूरे 200 साल तक मुहद्दिसीन मुरसलाते ताबईन को हुज्जत तस्लीम करते रहे। वो ताबईन कसीर बिन मुर्रा ताबई हैं जिन्होंने 70 बदरी सहाबा की ज़ियारत की है, उनसे एक मुरसल रिवायत है। इमाम मकहूल शामी रहमतुल्लाह अलैह से, नंबर 3 राशिद बिन साद से, नंबर 4 अता इब्न यसार से और नंबर 5 याह्या बिन अबी कसीर रहिमहुमुल्लाह। ये 5 ताबईन हैं जिनसे कुतुब अहादीस व फज़ाइल में मुरसल रिवायात मौजूद है। और हमारे यहाँ मुरसल रिवायत क्या है, हुज्जत है, अगर वो हदीस मरफू के मुकाबले में ना आए अपनी शराइत के साथ। इसी तरह 7 ताबईन से मौकूफन शब बरात की फजीलत में अहादीस मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको थोड़ा कदर तफसील के साथ बयान करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरफूअन दर्जनों कुतुब अहादीस में जो हदीस पढ़ने लगा हूँ, यह हदीस मौजूद है। मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 340, हदीस का नंबर है 25437। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ फरमाते, तो नबी करीम अलैहि सलाम मेरे हुजरे से निकले और बकीउल गरक़द जन्नतुल बकी शरीफ तशरीफ़ ले गए। मैं नबी करीम अलैहि सलाम के पीछे जब पहुंची तो मैंने देखा कि नबी करीम अलैहि सलाम ने अपने हाथ मुबारक दुआ के लिए उठाए हुए हैं और मैं हुजूर को देख के वापस अपने हुजरे में आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब वापस अपने कशाना अक़दस मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए तो मेरा सांस फूला हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख के इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुझे ये खौफ था, अकुंती तखाफीन, क्या तू ये खौफ रखती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे ऊपर ज़्यादती करेंगे? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बल्कि ज़ननतु अन्नका अतईता बादा निसाए का, बल्कि मैंने ये गुमान किया कि शायद आप अपनी किसी दूसरी अज़वाज तय्यबात के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शबान इला समाए दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु इस शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शार गनम कल्बिन, और इस रात को अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के मुताबिक अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। अब ये हदीस की दर्जनों किताबों में मुस्नद अहमद का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 739, मुसन्नफ इब्न बिशाबा हदीस नंबर 29858, इब्न माजा हदीस नंबर 1399, शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 379, और शरह सुन्नह इमाम बग़वी की और फ़ज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की, इन किताबों में और इसके अलावा दीगर किताबों में यह हदीस तकरीबन 10 तुरुक के साथ मौजूद है। कितने तुरुक? एक तुरुक के साथ 10 तुरुक इस हदीस के मौजूद हैं, और ये 10 तुरुक के साथ मुतादिद कुतुब हदीस में मौजूद है। इस हदीस के बारे में मैं थोड़ा सा तफसील बयान करूंगा। इमाम अबू बकर इस्माइली की किताब है मोजमुश शयूख, उन्होंने इसकी पहली जिल्द सफ़ा 408 पर इसका एक तुरुक बयान किया है, और दूसरा तुरुक ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल का है, और तीसरा तुरुक शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 382 पर, और चौथा तुरुक भी शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 383 और 84 पर मौजूद है। पांचवा तुरुक इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुद दुआ, वो किताब भी इंशाल्लाह आपको वो मैं सामने आपके दिखा देता हूं। किताबुद दुआ सफ़ा नंबर 210 और रिवायत का नंबर है 606। छठा तुरुक है फ़ज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की सफ़ा 126 पर, सातवां तुरुक भी फ़ज़ाइलुल औक़ात बहकी की सफ़ा 128 पर, और आठवां तुरुक है इसका इमाम
इब्न असाकिर की तारीख दमिश्क के जिल्द नंबर 36 और सफ़ा नंबर 195 पर इसका तुर्क मौजूद है। इसके मुतअद्दिद तुर्क मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल जामे सगीर सफ़ा नंबर 120 और रिवायत का नंबर है 1942, इस रिवायत को जिक्र करके इस हदीस को हसन की टर्म्स और जो इसकी इस्तलाह है वो उसकी रमज इस्तेमाल की है, हसन लिखा है। इसी तरह फिरका ज़ाहरिया गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े चोटी के आलिम हैं मुफ्ती आज़म सऊदी अरब, जिनको वो अपने यहाँ बड़ी हैसियत देते हैं। उन्होंने अपनी किताब अस-सिलसिलतुस सहीहा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 138 पर इन तमाम तुरुक को पेश नज़र रखते हुए आखिर में अपना जो नतीजा और फैसला फाइनल लिख दिया और लिखा कि जुमलातुल कौल इन्नल हदीसा बेमजमूए हाज़िर तुरुक सहीहुन बिला रैब, कि इसमें नतीजे की बात यह है, आखिरी फैसला यह है कि बेशक ये रिवायत अपने तमाम तुरुक के साथ, इन तुरुक के साथ सहीहुन बिला रैब, बिला शक व शुबा क्या है, सही है। वस्सिहतु तस्बुतु बिअक़ल्लि मिन्हा अददन, कहते हैं कि ये तो 10 तुरुक है ना, इससे कम तुरुक भी हों, मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक 2 या 3 तुरुक भी हों, तो वो रिवायत के कम अज कम हसन दर्जे को पहुंचने के लिए क्या है, काफी है। कहते हैं सेहत तो इससे कम दर्जे की तुरुक में भी हासिल हो जाती है, मा दामत सालिमा, जबकि वो तुरुक जो है वो मा सालिमा तम्मीन 2 फे शदीद, वो 2 फे शदीद से खाली हों, सालिम हों। कमा हुआ शान फी हाज़िल हदीस, जिस तरह की इस हदीस की शान है कि इस हदीस में कोई ज़ोफ़ शदीद मौजूद है नहीं, हल्का जो ज़ोफ़ मौजूद है वो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान कर देता हूं। तो इसी तरह इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 380 पे इस हदीस को बयान किया और कहा वलिहाज़ल हदीस शवाहिद मिन हदीस आयशा, कि हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला के शवाहिद मौजूद हैं। तो शवाहिद की वजह से मुहद्दिसीन ने इस हदीस को दर्जा सेहत पर फाइज माना है और गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा ने भी इस हदीस को सही तस्लीम किया है। लिहाजा बेहम्दि ताला ये हदीस क्या दर्जे सेहत को पहुंचती है। बाकी रहा इस पर यह एतराज़ कि इसमें जो इमाम हिजाज बिन इरतात है, हिजाज बिन इरतात की याहिया बिन कसीर के साथ जो समा की तसरीह मौजूद नहीं है और उनका इत्तिसाल मौजूद नहीं है, और याहिया बिन कसीर का उर्वा से समा की तसरीह मौजूद नहीं है, तो ये इन तुरुक के होते हुए ये एतराज बिल्कुल क्या बातिल और लग़व है, ये एतराज किसी काम का नहीं है। जिन मुहद्दिसीन ने ये एतराज किया है उन्होंने सिर्फ एक तुरुक को पेश नजर रख के एतराज किया है, जब इसके एक तुरुक नहीं बल्कि 10 के करीब इसके तुरुक मौजूद हैं। तो लिहाजा उन तमाम तुरुक की मौजूदगी में सिर्फ इतना एतराज जो है वो हदीस के ज़ईफ़ होने को लाजिम नहीं है, हदीस को के ज़ोफ़ को वो मुस्तलजिम नहीं है, बल्कि तमाम तुरुक को पेश नज़र रख के ये हदीस दर्जा सेहत को पहुँचती है। हदीस नंबर 2 सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तकरीबन 22 कुतुबे अहादीस में यह हदीस मौजूद है। उनमें से मुस्नद बाज़ार की जिल्द 1 सफ़ा 206 हदीस का नंबर 80, इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना सफ़ा नंबर 222 और इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह की शोबुल ईमान उसकी जिल्द नंबर 3 जिल्द 3 का सफ़ा नंबर 381 है, उस पर भी ये रिवायत मौजूद है। और शरह सुन्ना इमाम बग़वी की जिल्द 4 सफ़ा 127 रिवायत का नंबर 993 और इमाम इब्न खुज़ैमा की किताब तौहीद, इब्न खुज़ैमा की किताब तौहीद है और किताब तौहीद की जिल्द 1 सफ़ा 325 पर हदीस का नंबर है 200, उन्होंने इस हदीस को बयान किया है। इमाम इब्न खुज़ैमा ने ये जो हदीस सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ की है इसको बयान करके इसको सही करार दिया है। और इसी तरह नासरुद्दीन अलबानी ने किताब सुन्ना, नासरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ शाये हुई इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना, ये देखिए किताब सुन्ना है, किताब सुन्ना के अंदर भी इस हदीस को अलबानी ने सही लिखा है और सही का लफ्ज लेके इसको सही करार दिया है। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद की जिल्द 8 सफ़ा 65 पर इस रिवायत को लिखा और लिखा कि रवाहुल बज़ार वफ़ी है अब्दुल मलिक
इब्न अब्दुल मलिक ज़करहु इब्न अबी हातिम फिल जर्ह व तदील वलम युद्दअफ़ु व बक़ियतु रिजालिहि सिक़ातुन। इमाम हाशमी लिखते हैं कि अबू बकर सदीक की इस रवायत के तमाम रिजाल सिका हैं सवाए अब्दुल मलिक बिन अब्दुल मलिक के। अब्दुल मलिक बिन अब्दुल मलिक को इमाम इब्न अबी हातिम ने अल जर्ह व तदील में जिक्र किया है, लेकिन उस पर कोई जरा नहीं की और उसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया। जब ज़ईफ़ करार नहीं दिया तो फिर उसकी तदईफ साबित नहीं होती, लिहाजा बाकी इसके तमाम रिजाल क्या है, सिक्का है। इमाम अब्दुल अजीम बिन अब्दुल कवी मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह की किताब अत-तरग़ीब व तरहीब मिनल हदीस शरीफ की जिल्द नंबर 3, जिल्द 3 का सफ़ा नंबर 307 मेरे पास मौजूद है। इमाम मुंज़री लिखते हैं कि बिनाहवे बिस्नादिन ला बअस बिही, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की इस रवायत में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है और इस पर कोई खराबी मौजूद नहीं है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अमालिल मुतलका उसके सफ़ा 122 पे इमाम इब्न हजर लिखते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन, कि यह हदीस दर्जा हसन को पहुंची है। और वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस क्या है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात की फजीलत को बयान फरमाया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इन अल्लाह लैलत निस्फ़ मिन शबान इला समाए दुनिया, अल्लाह ताला शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है। अब ये यंज़िलु का जो लफ्ज़ आता है इसको ज़रा पेश नज़र रखें। अब फ़िरका मुजस्समा यहाँ से कोई और बात मुराद ना लेके अल्लाह ताला उतरता चढ़ता है और वो आता और जाता है, ये बात याद रखें, ये मुतशाबिहात में से ये बातें हैं। अब नुज़ूल का हकीकी माना क्या है उसको अल्लाह ही जानता है, नुज़ूल का हकीकी माने को अल्लाह जानता है, उसकी मुराद क्या है उसको अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। बाकी जिन उलमा ने इसका माना किया भी है तो उन्होंने इसका माना इंतकाल हरगिज़ नहीं किया कि वो नकल मकानी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बल्कि ये इमाम बैकी की किताब देख लें शुअबुल ईमान की जिल्द 3 और जिल्द 3 का सफ़ा 380 इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला के हवाले से इमाम बैहकी ने इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ़ बयान किया। वो फरमाते हैं कि हाज़ा नुज़ूलुल मुराद बिही वल्लाहु आलम फ़ेलन, कि इसकी मुराद को नुज़ूल की मुराद को अल्लाह ही जानता है कि नुज़ूल का मतलब क्या है। सम्माहु रसूल अलैहिस्सलाम नुज़ूलन बिला इंतिकाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल का जिक्र किया बिला इंतिकाल, हम उस पर ईमान रखते हैं। औ अरादा बिही नुज़ूलु मलिकिम मलाइकतिही, या अगर माना करना है तो इसकी मुराद यह है कि अल्लाह के फरिश्तों में से कोई फरिश्ता उतरता है। वक़द ज़करनाहु फ़ी गैरि हाज़ल मौज़ि मुफ़स्सरन, कहते हैं हमने इसको पूरी तफसीर के साथ इसके अलावा और जगह पे बयान कर दिया है कि नुज़ूल का मतलब क्या है, नुज़ूल से मुराद क्या है। तो अल्लाह ताला खास तजल्ली फरमाता है, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु नुज़ूल फरमाता है फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि नफ़्सिन इल्ला इंसान फ़ी क़ल्बिही शहना और मुशरिक बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश इस रात कर देता है, हाँ मगर वो बंदा जिसके दिल में कीना हो, कीना परवर इंसान, दिल में कीना रखने वाला और मुशरिक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, उसकी बख्शिश इस रात नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। तो बिहम्दिल्लाह ये हदीस भी जिसको नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम पेशवा ने भी सही तस्लीम किया, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को कम अज़ कम हसन दर्जे की हदीस माना है। हदीस नंबर 3 अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल जिल्द इसकी 2 और सफ़ा नंबर है 368, जिल्द 2 सफ़ा 368, हदीस का नंबर है 6604। सय्यदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यतलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को तुलू फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिइबादिही, अपने बंदों को बख्श देता है, इल्ला लिइस्नैन, मगर 2 बंदों की बख्शिश नहीं करता। नंबर 1 मुशाहिन व नंबर 2 कातिलुन नफ्स, एक कीना परवर और एक खुदकुशी करने वाला,
خود اپنے آپ کو مار لینے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کے متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ابن لہیہ جو راوی ہیں وہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ ابن لہیہ محدث جو ہیں وہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ ابن لہیہ کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ اگر اس سے ثقات متقدمین، ثقہ راوی متقدمین اگر اس سے روایت لیتے ہیں اور یہ ابن لہیہ سما کی ان کی تصریح موجود ہو اور وہ حدثنا اخبرنا کے ساتھ حدیث کو بیان کریں تو ان کی حدیث میں وہ اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث موجود ہے جس میں ابن لہیہ حدثنا حی ابن عبداللہ کہہ کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لہذا اس پہ کوئی اعتراض واقع وارد نہیں ہے۔ باقی غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 136 پہ اس کا ایک متابع بیان کیا ہے، اور جب حدیث کا متابع آ جائے تو وہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ اور شیدین بن سعد عن حی ابن عبداللہ عن ابی عبد الرحمن الحبلہ عن عبداللہ ابن عمر کے متابع کے ساتھ البانی نے اس کو درجہ حسن پر تسلیم کیا ہے، اس کا متابع موجود ہے۔ حدیث نمبر 4 سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد کتب احادیث میں المعجم الکبیر طبرانی جلد 20 صفحہ 108، کتاب السنن امام ابن ابی العاصم کی، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی جلد 5 صفحہ 191، شعب الایمان امام بہقی کی جلد 3 صفحہ 382، اور فضائل الاوقات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ 118 اور حدیث کا نمبر ہے 22، اور آخر میں حوالہ امام ابن حبان کی کتاب صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ ہے 1514 اور حدیث کا نمبر ہے 5665۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت جل شانہ طلوع فرماتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کو، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، اللہ اپنی مخلوق کی بخشش کرتا ہے مگر کینہ پر اور مشرک کی بخشش نہیں کرتا۔ تو بحمد تعالی امام ابن حبان نے صحیح میں ذکر کر کے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچی ہے، اور اس حدیث کو الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف پر تحقیق کی ہے غیر مقلد ناصر الدین البانی نے۔ یہ دیکھیں صحیح الترغیب والترہیب، البانی نے ایک ایک حدیث پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے۔ تو جب اس حدیث کی باری جو سیدنا معاذ بن جبل سے میں نے پیش کیا ہے، حدیث نمبر 1016، البانی نے اس پر صحیح لکھا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ اور امام حاسمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کی جلد 8 صفحہ 65 پہ لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، کہ امام طبرانی نے اس کو اوسط میں اور اپنی کبیر میں ذکر کیا ہے، اور رجالہما ثقات، اس کے تمام رجال کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، تمام راوی ثقہ ہیں، لہذا یہ حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5 ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ میرے پاس جو کتاب موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحہ نمبر 263، جلد 9 صفحہ 263 پہ، اور اس کے حوالے سماعت فرمانے کتاب السنن امام ابن ابی العاصم کی اس کے صفحہ 223 پہ، شعب الایمان جلد 3 صفحہ 381 پہ، حدیث کا نمبر 3832، اور فضائل الاوقات امام بہقی کی صفحہ 120 حدیث کا نمبر 23، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی اس کی جلد 3 صفحہ 445، اور کتاب السنہ امام ابن ابی الحاتم میں البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، اور یہ حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحہ 263 کی۔ وہ حدیث میں آپ کو سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان، وہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پہ شعبان المعظم کی 15ویں رات طلوع فرماتا ہے، فیغفر للمؤمنین،
اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے، وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ دیکھ لے ذرا، یہ پوری حدیث موجود ہے بحمدہ تعالیٰ۔ تو یہ احادیث محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ذکر کی ہیں۔ آگے چلیے، حدیث نمبر 6، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تاریخ دمشقی جلد 51 صفحہ 72 پہ، اور حدیث نمبر 7 حضرت عوف ابن مالک صحابی سے، مسند بازار کی جلد 7 صفحہ 186، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 65 پر یہ حدیث حضرت عوف بن مالک سے بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388، شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379، الترغیب والترہیب من الحدیث شریف، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل الاوقات میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے تقریباً 4 طرق کتب احادیث اور فضائل میں موجود ہیں، 4 طرق سے موجود ہے۔ ایک طرق اس کا شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 379 پہ ہے، شعب الایمان میں، یہ دیکھ لیں، ایک اس کا ترک ہے، اور ایک ترک سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غنیت الطالبین نے اپنی سند کے ساتھ اس کا ایک ترک بیان کیا ہے، اس کا ایک ترک اس میں بھی موجود ہے۔ اور یہ 8 احادیث مرفوعہ اصحاب رسول سے ہوئیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور میں حدیث موقوف سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے بھی بیان کر دوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود موقوفاً روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ یہ کتاب ہے جی مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاذ، جلد 4 صفحہ نمبر 317۔ وہ 5 راتیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کون سی ہیں؟ 5 لیال لا ترد فیہن الدعا، 5 راتیں ایسی جن راتوں میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ لیلۃ الجمعہ، نمبر 1 جمعے کی رات، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، اور رجب المرجب کی پہلی رات، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بھی اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ وَلَيْلَتَيِ الْعِیدَین، اور 2 عید کی راتیں، چھوٹی عید اور بڑی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 8 روایتیں مرفوع ہوئی اور ایک موقوف روایت، اور اب آ جائیں 9ویں مرفوع روایت، حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 200 صفحے کا نمبر 247، اور حدیث کا نمبر ہے 1390۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے، وہی حدیث ہے تقریباً وہی الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس حدیث کو حسن کی کے لفظ کے ساتھ البانی نے اس کو بیان کیا کہ یہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، حسن ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور امام دارقطنی نے کتاب النزول میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 10، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، شعب الایمان کی جلد نمبر 3 صفحہ 383 پہ، سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سوال، تو اللہ تعالیٰ سائلین کو عطا کرتا ہے، مگر اپنی شرمگاہ کی کمائی کھانے والی زانیہ اور مشرک، ان 2 کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ اور بحمد تعالیٰ یہ حدیث سیدنا عثمان ابن ابی العاص سے یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اس پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا عثمان ابن ابی العاص سے
روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں یہاں سما کی تصریح موجود نہیں ہے. انہوں نے حدثنا یا سمینا یا اخبرنا یا رأیتو وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہاں سما کی تصریح نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں امام حسن بصری کا اپنی کتاب تاریخ کبیر میں تذکرہ کیا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں, یہ تاریخ کبیر ہے میرے پاس, اس کی جلد 6 اور صفحہ نمبر اس کا 127 ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کننا ندخلو علی عثمان بن ابی العاص, ہم صحابی رسول عثمان بن ابی العاص کے پاس جب جاتے ان کے گھر میں داخل ہوتے, وقت اخلا بیتا للحدیث سے, تو وہ حدیث سنانے کے لیے, حدیث بیان کرنے کے لیے اپنے کمرے میں الگ ہو جاتے تھے اور ہمیں حدیث بیان کرتے تھے اور جانے والوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن بصری کی سیدنا عثمان بن ابی العاص سے ملاقات بھی اور حدیث سننا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کے موقف کے مطابق بالکل واضح اور ثابت ہے. لہذا وہ امام حسن بصری حضرت عثمان بن ابی العاص سے حدیث بیان کر رہے ہیں, تو یہاں اگرچہ ان کے ساتھ بیان ہے لیکن ان کے باوجود بھی ان کی حدیث کیا یہاں صحیح ہے, کیونکہ ان کی ملاقات اور حدیث لینا ان سے ثابت ہے. امام حسن بصری کی سیدنا عثمان بن ابی العاص سے حدیثوں کو امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے, لہذا یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے. اب حضرت عثمان بن ابی العاص کی اس روایت پر ایک بڑا خطرناک قسم کا کے انداز میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں حسن بصری ہیں اور حسن بصری ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ روایت کریں تو ان کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. اگر تم اس کو ضعیف نہیں مانتے تو پھر ایک اور روایت اس کو بھی صحیح مانو اور گستاخانہ روایت کو مان کے تم اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر لو, وہ گستاخانہ روایت ہے. حالانکہ یہ بات یاد رکھے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی روایات کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اب رہی بات یہ اس روایت کی کہ اس روایت میں گستاخانہ الفاظ موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, اور حوالہ کیا دیتے ہیں, حوالہ دیا جاتا ہے مشکات کا. اب مشکات کا حوالہ دے کے 3-4 نام ساتھ گن دیے جاتے ہیں, جبکہ ان 3-4 کتابوں میں جو مشکات میں لفظ ہیں وہ ان کتابوں میں لفظ موجود ہے نہیں ہے. اب وہ کیا ہے لفظ اور ان کتابوں میں فرق کیا ہے؟ مشکات میں الادب المفرد میں, مسند امام احمد بن حنبل میں, صحیح ابن حبان میں, ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیکن الادب المفرد امام بخاری کی, مسند احمد بن حنبل اور کتاب صحیح ابن حبان میں وہ لفظ نہیں ہیں جو مشکات میں ہیں. صاحب مشکات نے وہ لفظ لیے ہیں شرح سنہ امام بغوی کی کتاب سے. کس کتاب سے؟ شرح سنہ امام بغوی کی کتاب سے. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں وہ لفظ نہیں ہے. اب مشکات سے میں پہلے لفظ پڑھ کے سنا, وہ لفظ کیا ہے مشکات میں. مشکات کے میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ 418 ہے. ابی بن کعب صحابی سے وہ حدیث ہے, روایت ہے کہ من تعزّ بعزائل جاہلیہ, جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرے, فاعدوہ بہن ابیہ, تو اس کے باپ کا اعلیٰ تناسل اس کے منہ میں دے دو, ولا تکنو, اور کنایہ نہ کرو. آگے لکھا ہے رواہ فی شرح سنہ, کہ سارے مشکات نے اس کو کہاں سے لیا ہے؟ شرح سنہ میں. اور وہاں لفظ ہے بہن ابی, اعدوہ بہن ابی. اب یہ لفظ مشکات کے ہیں. اور اب میں دکھاتا ہوں آپ کو امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے. الادب المفرد ہے میرے پاس اور اس کی روایت کا نمبر ہے 991. وہاں لفظ ہے من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنو. بہن ابی کے لفظ موجود ہے نہیں ہے. اور فاعدو کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے ذرا یہ لفظ سماعت فرما لیں. یہ میرے پاس 261 نمبر صفحہ ہے اور یہ ہے مسند امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل کے کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163. من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنو, یہاں میں بہن ابی کے لفظ موجود نہیں ہے. اور یہ ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 884, حدیث کا نمبر 3153. من تعزّ بعزائل جاہلیت فاعدوہ ولا تکنو.
यहां भी बयान अभी के लफ्ज मौजूद नहीं है। लिहाजा अब उन अल्फाज को सामने रखते हुए इन तमाम किताबों पर एतराज करना यह तासुब और जहालत की निशानी है। अब ये जो किताब है इमाम बुखारी की अल अदबुल मुफरद, इस रिवायत को मुहक्किक ने नीचे लिखा सहीहुन कि यह मुस्ताद अहमद की हदीस है और हदीस पे क्या है, सही। और इस हदीस को गैर मुकल्लिदीन के नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला तो अहादीस सहिया के नंबर 269 और अलबानी की मिशकात 4902 और दीगर कुतुब अहादीस में अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो जब यह हदीस सही है तो अब इसका मतलब जो इसको सही मानेगा वो गुस्ताख है, और वो गुस्ताख रसूल है, तो फिर अलबानी साहब तो गुस्ताख रसूल हो गए ना। और जिस मुहक्किक ने इसको सही कहा वो भी गुस्ताख रसूल है। और जिन्होंने इस गुस्ताखाना हदीस को अपनी किताबों में जिक्र किया है और उसकी तरदीद नहीं की, ज़ाहिर है कि जब जो गुस्ताखाना है तो लाज़मी कुरान के खिलाफ है और वो मौजू और मनगढ़ंत रवायत है, और मौजू और मनगढ़ंत रवायत को बगैर उसका जो बयान किए उसको बयान करना हलाल नहीं, हराम है। तो इसका मतलब ये निकला कि सारे मुहद्दिसीन जो हैं वो इस जुर्म और अजीम गुनाह के मुर्तकिब हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। बल्कि इस हदीस का जो सही माना है वो ये है कि जो बंदा अपनी जाहिलियत के नसब पर फख्र करता है, फ़ाइदु वला तकरू, उसको उसके अबाओ अजदाद के उन गुनाहों पे आर दिलाओ। क्या दिलाओ? आर दिलाओ, शर्म दिलाओ और किनाया मत करो। मतलब यह है कि उसको कहो कि तुम अपने उन अबाओ अजदाद के नसब पे फख्र करता है जो जिना करते रहे, जो बुतों की इबादत करते रहे, जो फलां फलां किस्म के जुर्म और गुनाह करते रहे, उन पे तू फख्र करता है। ये मतलब है हदीस का। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। और यहां तक भी अगर तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैं एक और मिसाल पेश करूंगा। अगर अपने ही इस तरीके के मुताबिक हदीसों को गुस्ताखी रसूल साबित करना है तो फिर ये देखिए जरा सही बुखारी, ये सही बुखारी और ये रिवायत जो पढ़ने लगा बुखारी में मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाहुम्मा फअय्युमा मुमिनिन सब्बतहु फजअल ज़ालिका लहु कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा। अब हदीस का तर्जुमा सुन ले जरा कि या अल्लाह जिस मोमिन मुसलमान को मैं गालियां दूं, जिस मोमिन को मैं गाली दूं, ये गालियां उस मोमिन के लिए क़यामत वाले दिन सवाब और कुर्बत का जरिया बना दे। आप अपने ईमान से बताएं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को गालियां दे सकते हैं? हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, रऊफुर रहीम है। जो काफिरों को गालियां ना दें वो मोमिन को गालियां दे सकते हैं। तो अब यह तर्जमा करके कोई मुनकिर हदीस कहे कि बुखारी में तो यह लिखा कि हुजूर अपने उम्मतियों को और अपने मोमिन मुसलमानों को गालियां देते थे, लिहाजा हदीस मौत पर नहीं है। तो ये जो नया फिरका, जो नए लोग हैं इस तरह के गुमराह किस्म के अकायद फैला रहे हैं, वो उनको क्या जवाब देंगे? जवाब ये दिया जाएगा कि भाई इसका मतलब यहां ये नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर जो है मोमिनों को गालियां देते थे, बल्कि सब्बा या सुब्बू का जो माना है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आता है। सब्बा या सुब्बू का माना गाली देना भी होता है, किसी पे तनकीद करना भी होता है, किसी को झिड़कना, डांट टपट करना, तनकीद करना, किसी पे एतराज करना। सब्बा या सुब्बू ये सारे मानी में इस्तेमाल होता है। और यहां सही बुखारी की हदीस नंबर 6361 का माना बिल्कुल मफहूम वाज़ेह होगा, कुरान के खिलाफ नहीं है कि जिस मोमिन मुसलमान को मैं झिड़की दे दूं और जिसको मैं डांट दूं तो ये डांट और झिड़की उस मोमिन के लिए या अल्लाह क़यामत वाले दिन रहमत का और कुर्बत का सवाब का जरिया बना दे। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम खुल्क़ अज़ीम के मनसब पर फायज हैं। हुजूर कभी गालियां नहीं देते, वरना गाली देना तो सुन्नत अंबिया बन जाए। हालांकि हुजूर ने किसी को गाली नहीं देते और हुजूर तो खुल्क़ अज़ीम के मनसब पे फायज हैं। तो जिस तरह यहां तवील होगी, तौजीह होगी, वहां अल अदबुल मुफरद की इस हदीस से सही में भी तौजीह और तवील होगी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है कि फ़ाइदु वला तकनू, इसका मतलब यह है कि उसको अपने आबाओ अजदाद के उन जराइम और गुनाहों पे आर दिलाओ और किनाया मत करो। लिहाजा कोई एतराज नहीं है। और इमाम हसन बसरी की अन वाली हदीस भी क्या है? सही है। अगर इस तरह के जो एतराज़ात करके हदीस को रिजेक्ट करना है तो फिर ये बड़ा खतरनाक सिलसिला हो जाएगा। और ये सिलसिला सिर्फ इन अहादीस तक नहीं ठहरेगा बल्कि बुखारी मुस्लिम तक जाएगा
और लोग लेके गए हैं अपनी उल्टी अकल के मुताबिक। अब क्या बुखारी मुस्लिम पे एतराजात नहीं किए गए? अब जो कुरान मुकद्दस और बुखारी मुहद्दिस मुल्तानी चित्रोड़ी की किताब है सईद मुल्तानी की, उसने कुरान मुकद्दस और बुखारी मुहद्दिस लेके जगह जगह पे ये लिखा कि इमाम बुखारी गुस्ताख रसूल है। उसने इस तरह की हदीस को बयान किया जिससे रसूल पाक अलैहि सल्लम की गुस्ताखी साबित होती है। तो जिस तरह उसकी अकल उल्टी और उसका एतराज बातिल है, इस तरह इमाम हसन बसरी की आने वाली रिवायत पर इस तरह का बातिल एतराज करना भी सिरे से लगा और बातिल है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की यह हदीस भी दर्जा सेहत को पहुंचती है। तो बेहमदी तआला अहादीस मरफूआ भी सहाबा किराम अलैहि रिज़वान से कुतुब हदीस पे मौजूद हैं। ताबईन की जो मुरसल रिवायात हैं वो भी बेहमदी तआला कुतुब हदीस पे मौजूद हैं। उनके मैं सिर्फ नंबर आपके सामने और हवाले पेश कर देता हूँ ताकि गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा तवील ना हो। इमाम मकहूल शामी, ये बहुत बड़े जलील क़दर ताबई हैं, इनसे मुरसलन शब बरात की फजीलत में हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 381 पे मौजूद है। जिल्द 3 सफ़ा 381। जलील क़दर ताबी कसीर बिन मुर्रा रहमहुल्लाह, ये वो हैं जिन्होंने 70 बदरी सहाबा किराम की ज़ियारत की है। इनसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब है किताबुल मतालिब, उसके रिवायत का नंबर 1124 और इसके तमाम के तमाम रिजाल सिका रिजाल हैं। ये रिवायत भी उनसे मौजूद है मुरसल। नंबर 3 राशिद बिन साद ताबी हैं, उनसे इमाम दुनूरी की किताब है अल मुजालिसतु व जवाहिरुल इल्म, जिल्द 3 सफ़ा 303 पे मौजूद है। और हज़रत यहया बिन कसीर ताबी से शुअबुल ईमान की जिल्द 3 सफ़ा 379 पे मौजूद है। और नंबर 5 हज़रत अता बिन यसार ताबी से शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्ना इमाम लालकाई रहमहुल्लाह की, उसमें मौजूद है। और वदीन बिन अता की मोदल रिवायत मुस्नद इसहाक बिन राहवै में मौजूद है। और अलकासिम बिन सईद से मोदल रिवायत तबक़ातुश शाफिया इमाम सुबकी रहमहुल्लाह की उसमें मौजूद है। तो बेहमद तआला सहाबा किराम से मरफूअन, ताबईन से मुरसलन और मौकूफन रिवायत कुतुब अहादीस पे मौजूद है। और ताबईन का ये अमल भी रहा है कि वो इस रात को शब-ए-दारी और इबादत में गुजारा करते थे। इस पर चंद हवालाजात मैं पेश करूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुल उम जिल्द 1 सफ़ा 231 पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बलगाना अन्नहु काना युकालु इन्न दुआ युस्तजाबु फी खम्स लयालिन। इमाम शाफी फरमाते हैं कि हमें यह बात पहुंची है, ज़ाहिर को उनको ये ताबईन से और ताबईन से बात पहुंची है कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें दुआ करना मुस्तहब है। कितनी रातें? 5। नंबर 1 फी लैलतिल जुमा, जुमा की रात में, व लैलतुल अदहा और ईद उल अजहा की रात में, व लैलतुल फित्र, फितर की रात में, व अव्वल लैलतिन मिन रजब और रजब की पहली रात में, व लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान और शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बरात में, जो कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से मौकूफन मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मैंने हदीस बयान कर दी है कि उन्होंने यही 5 रातें बयान की हैं कि इन 5 रातों में दुआ जो है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। इसी किताबुल उम के सफ़ा 231 पे इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व अनस्तहिब्बु कुल्लमा हकैतु फी हाज़िल लयाली, फरमाते इन रातों के बारे में जो कुछ मैंने बयान किया है मैं उसको मुस्तहब समझता हूं। क्या समझता हूं? मुस्तहब। हकायत क्या किया कि इनमें दुआ क्या है? दुआ करना अच्छा है, मुस्तहब है, दुआ कबूल की जाती है। मिन गैर अन यकूना फर्जन, हाँ फर्ज नहीं है कि कोई इस रात में उठ के दुआ करे और जिक्र ज़कार करे, हाँ मुस्तहब जरूर है, मैं उसको मुस्तहब समझता हूं। और यहां एक अहम हवाला उन लोगों के लिए जो शब बरात में लोगों को इबादत करते देखकर बड़ा जल बुन जाते हैं और पता नहीं क्यों उनकी जो ना वो गुस्से की रग फटकने लगती है, उनके लिए एक जबरदस्त हवाला। पहले तो मैं ये हवाला पेश करूंगा इक्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तकीम, इक्तिज़ाउ अस्सिरातिल मुस्तकीम, उनके इमाम इब्न तैमिया, ये उनकी किताब है, इब्न तैमिया की किताब इक्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तकीम की। मेरे पास जिल्द नंबर इसकी 2 है और जिल्द 2 का सफ़ा नंबर 626 है। वो लिखता है मिन हाज़ल बाबे लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान,
کہتے ہیں اسی باب سے شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات ہے. فقد رویہ فی فضلها من الاحادیث المرفوعۃ والآثار، کہ اس رات کی فضیلت میں احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ مروی ہیں. ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلۃ مرفوعہ، اور آثار صحابہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ انہا لیلۃ مفضلہ، یہ 15ویں رات فضیلت والی رات ہے، 15ویں رات فضیلت. وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يُخَصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، کہ سلف صالحین اس رات کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیتے تھے. ذرا سلف صالحین کون ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ کرام، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. تو سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کے لیے کیا کرتے تھے؟ خاص کرتے تھے. اور ابن تیمیہ کے فتاوی میں موجود ہے، مجموع الفتاوی کی جلد 23 صفحہ 131 پہ ہے کہ سئل عن صلاۃ نصف شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اس میں عبادت اور نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ، کہ انسان اس رات میں اکیلا نماز پڑھے، چند خاص بندے مل کے جماعت کروا لیں. کما کانا یفعل طوائف من السلف، جس طرح کہ سلف صالحین کی جماعتیں اور گروہ ایسا کرتے تھے. فہو احسن، یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے، اس میں کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے. بحمد تعالیٰ ان کے گھر سے یہ بالکل مسئلہ واضح ہو گیا. اور محدثین اور ہمارے اسلاف اور جو آئمہ تھے وہ بھی اس رات کی فضیلت کا اقرار کرتے تھے. یہ کتاب دیکھیں، کتاب السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی کتاب ہے کتاب السنہ. اس کے صفحہ 234 اور 35 پر امام شریک بن عبداللہ کے بارے میں ہے کہ عباد بن عوام کہتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ ہمارے پاس آئے. فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْحَدِيثِ، تو ہم نے اس حدیث کے بارے میں ان سے سوال کیا. کس حدیث کے بارے میں؟ وہ حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے. تو اس حدیث کے بارے میں ہم نے سوال کیا امام شریک بن عبداللہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے کہا اِنَّ قَوْمٌ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيث، ایک قوم ہے کہ جو ان حدیثوں کا انکار کرتی ہے. تو امام شریک بن عبداللہ نے کہا فما یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ قلنا یطعنون فیہا، ہم نے کہا کہ وہ ان حدیثوں پہ طعن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان الذین جاؤوا بہذه الاحادیث هم الذین جاؤوا بالقرآن، کہ جو لوگ ہمارے پاس یہ حدیثیں لے کے آئے وہی ہمارے پاس قرآن لے کے آئے ہیں. یعنی قرآن بھی ہمارے پاس ان کے ذریعے سے پہنچا ہے جن کے ذریعے حدیثیں پہنچی ہیں. بِأَنَّ صلوات خمسن، اور نمازیں 5 ہیں وہ بھی ان کے ذریعے پہنچی ہیں. بحج البیت وبصوم رمضان، اور بیت اللہ کا حج اور رمضان کے روزے. فما نعرف اللہ الا بهذه الاحادیث، ہم اللہ کو بھی ان حدیثوں کے ذریعے پہچانتے ہیں. لہذا حدیثوں کا انکار کرنے والے ان کا وہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور اگلی روایت ہے کہ شریک بن عبداللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ انا عندنا قوما من المعتزلہ ينکرون هذه الاحادیث، ہمارے پاس معتزلہ کی ایک قوم ہے جو ان حدیثوں کا انکار کرتی ہے. تو امام شریک بن عبداللہ نے کہا کہ فحدثنی بنحو من 10 احادیث فی ھذا، تو امام شریک بن عبداللہ نے اس طرح کی 10 حدیثیں ہمارے سامنے پیش کی اور کہا نحن قد اخذنا دیننا ھذا عن التابعین، ہم نے تو اپنا دین تابعین سے لیا ہے. ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اصحاب رسول سے لیا ہے. فہم امن اخذو، یہ معتزلہ نے اپنا دین کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے تو تابعین سے اور ان تابعین صحابہ سے لیا ہے. لہذا محدثین اور علماء بھی ان حدیث کو قبول کرتے تھے اور ان حدیث کا جو انکار کرتے تھے وہ امام شریک بن عبداللہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ معتزلی ہیں. غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی، کہ بے شک ان تمام طرق اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے اعلم انہ قد ورد فی فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اور مجموعہ یدل علی ان لہا اصلا، ان تمام احادیث کا مجموعہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اصلا اس کی فضیلت ہے.
लिहाजा उनके अपने अकाबरीन भी इस बात को मानते हैं कि फजीलत है बिहम्दिही तआला, और हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने उसकी फजीलत को बयान भी किया है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में बाकायदा इसमें एक मजलिस कायम की, मजलिस फी फजल शाहर शबान वमा यंज़िलु फी लैलतिन निस्फ़ि मिनल मग़फ़िरत व रिदवान। ये देख लें, उन्होंने 15वीं रात की फजीलत का पूरा चैप्टर कायम करके शब बरात की फजीलत को बयान फरमाया है। इमाम इब्नुल हाज माल की अल-मुतवफ़्फ़ा 737 अपनी किताब अल मदखल की जिल्द 1 सफ़ा 292 पे लिखते हैं, वकान सलफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम युअज़्ज़िमूनहा, सलफ़ सालिहीन इस रात की तज़ीम करते थे, यानी तज़ीम के साथ उसमें इबादत बजा लाते थे। एक तो वाले मैं मज़ीद पेश कर दूँ, ये गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े अलामा का फतवा है, फतावा अल हदीस। फतावा अल हदीस की जिल्द 2 सफ़ा 218 पे लिखा है कि माह शाबान की 14वीं या 15वीं रोज़ा रखना या 3 रोज़े 13वीं 14वीं 15वीं तारीख में रखने जायज़ हैं या नहीं। बाज़ कहते हैं ये बिदत है, और लफ्ज़ बिदत की असल तहकीक क्या है, तो जवाब लिखते हैं शबरात का रोज़ा रखना अफजल है, चुनाचे मिशकात वगैरह में हदीस मौजूद है। अगरचे हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल दुरुस्त है। फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल दुरुस्त है, और बिहम्दिल्लाह यही हम कहते हैं कि अगर कोई हदीस फजीलत अमाल में आ जाए तो उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है। यह है फतावा सनाइया, फतावा सनाइया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर इसका 654। सवाल हुआ कि 15वीं शब शबान को क्या शब कदर का कोई सबूत है, इस शब को सवाब जानकर तिलावत या इबादत करना कैसा है, तो उसका जवाब दिया कि इस रात के मुतल्लिक ज़ईफ़ रवायतें हैं, इस दिन कोई कार्य खैर करना बिदअत नहीं है, बल्कि वह हुक्म इन्नमल अमालु बिन्नियात मूजिबे सवाब है, मूजिबे सवाब है। तो फिर अहले ईमान को इस फजीलत वाली रात में इबादत करनी देनी चाहिए, और फजीलत वाली रात में इबादत से रोक कर वो अल्लाह के ज़िक्र से रोकने वालों की फहरिस्त में दाखिल नहीं होना चाहिए। बिहम्दिल्लाह ताला अहदीस और आसार सहाबा और ताबईन की मुरसलात और मौकूफ़ ताबईन की रिवायतें और सलफ़ सालिहीन के अमल से बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बरात को नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना, ज़िक्र ज़कार करना, ये हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन का अहादीस की रोशनी में अमल है। बिहम्दिल्लाह ताला इस पर अहले सुन्नत व जमात कारबान है और आमिल है, और बिहम्दिल्लाह ताला जगह जगह पे अहले ईमान इस रात को, फजीलत वाली रात को इबादत करते हैं।